خوش آمدید، السلام علیکم۔ لائٹ ٹیلی کامیڈی فلم، یہ اس کا اسکرپٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ معاف کیجیے گا، یہ جو شور شرابہ تھوڑا باہر فقیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اصل میرے پاس اسٹوڈیو نہیں ہے، اور میں گھر میں اپنے کمرے میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ سب چیزیں، اور یہ لیپ ٹاپ سے ڈائریکٹ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ تھوڑی یہ آپ کی یہ ہے، اس لیے میرا تھوڑا ساؤنڈ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے یہ، تو انشاءاللہ ابھی وسائل نہیں اتنے، جس سے اللہ تعالیٰ نے وسائل آسان کر دیے، تو انشاءاللہ بہتر ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں۔ تو سین نمبر 8 وہاں ختم ہو گیا تھا، سین نمبر 9 یہ وقت دن کا ہے، مقام کچن کا ہے، وہ فرحانہ اور رخسانہ کا بنگلہ ہے۔ اس سین میں جو کردار رخسانہ اور فرحانہ ہے، اسکرین پلے فرحانہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے، رخسانہ قریب کرسی پر بیٹھی ہے۔ فرحانہ رات کو شجاع سے فون پر بات ہوئی، فرحانہ کہتی ہے رات کو شجاع سے فون پر بات ہوئی تھی۔ رخسانہ چونکا، اوہ اچھا، کیا کہہ رہا ہوں؟ فرحانہ کام کرتے ہوئے ذرا سا پلٹ کر رخسانہ کو دیکھتی ہے، کہتی ہے اس عید پر آ رہا ہے اپنی بیٹی غزل کے ساتھ۔ رخسانہ آنکھیں مٹکاتی ہے اور گھور کر فرحانہ کو دیکھتی ہے، فرحانہ پھر پلٹ کر اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ رخسانہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کا تو آسٹریلیا میں بڑا بزنس ہے۔ فرحانہ کام کرتے ہوئے کہتے ارے یہ اس کا اپنا گھر ہے، اور رخسانہ ایک دم بات کر کے کہتی ہے اس کا گھر کہاں سے ہو گیا، اس نے یہ بنگلہ ہم دونوں کے نام کیا ہوا ہے۔ اب رخسانہ اٹھ کر فرحانہ کے قریب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرحانہ حیرت سے رخسانہ کو دیکھتے ہوئے فرحانہ کہتی ہے یہ بنگلہ اس نے خریدا تھا، یہ اس کی مہربانی تھی کہ اس کی مہربانی ہے، یعنی شجاع کی مہربانی کہ اس نے یہ بنگلہ ہم دونوں کے نام کر دیا ہے۔ اب وہ کراچی آئے گا تو یہیں رہے گا نا۔ رخسانہ اور ساتھ اس کی بیٹی بھی آ رہی ہے، غزل۔ فرحانہ بڑی پیاری بیٹی ہے اس کی۔ رخسانہ آنکھیں کھول کر فرحانہ کو گھورتی ہے، بس تم کب ملی ہو اس کی بیٹی سے؟ فرحانہ کام روکا، میری فون پر بات ہوئی تھی۔ رخسانہ کچن میں ہلکے سے ایک چکر لگاتی ہوئی پھر فرحانہ کے قریب آ کر کہتی ہے تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ فون پر ہی غزل کو پھنسانا شروع کر دیا۔ مثلا اس کی جو ذہنیت ہے اس کے حساب سے بات کر رہی ہے۔ فرحانہ چونکا، کیا مطلب؟ میں کسی کو کیوں پھنساؤں گی؟ تو شجاع نے کہا غزل سے بات کر لو، تو میں نے کر لی بس۔ رخسانہ تشویش سے، اچھا یہ غزل اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ فرحانہ کو سوچتے یہ ہوگی تمہاری بیٹی نازنین کی عمر کی۔ رخسانہ سوچتے ہوں تو شادی کے لائق ہو گئی ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے وہ کراچی کیوں آ رہا ہے۔ فرحانہ یہ تم کیا الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگی؟ رخسانہ کہتی ہے شجاع اور اس کی بیٹی کب آ رہے ہیں؟ فرحانہ سوچتے یہ تو شجاع نے نہیں بتایا، بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ عید پر آ رہے ہیں۔ رخسانہ بڑبڑاتے ہوئے، عید تو 1 ماہ بعد ہے۔ ہاں اس کا مطلب ہے وہ اگلے مہینے آئیں گے۔ فرحانہ کے چہرے پر خوشگوار تاثرات ہیں، رخسانہ کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات ہیں۔ فرحانہ کے دل تو ہمیں ان کے استقبال کے لیے تیاریاں کر کے رکھنی چاہیے۔ رخسانہ مانی خیز انداز میں، ہاں کچھ خاص تیاریاں کرنی چاہیے، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ رخسانہ کے چہرے پر بڑی مکاری سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہاں میوزک چلے گا، سسپینس کامیڈی میوزک، اور یہ سین یہاں کٹ ہو جائے گا۔ میوزک کی بھی بہت ساری کوالٹیاں ہوتی ہیں، تو کبھی وقت ملا تو میں آپ کو میوزک کی بھی الگ الگ کوالٹیاں، ایک غمگین میوزک ہوتی ہے، ایک کامیڈی میوزک ہوتی ہے، ایک سسپینس میوزک ہوتی ہے، ایک ایکشن میوزک ہوتی ہے، ایسی کیٹیگریز ہوتی ہے، اور کچھ میوزک دونوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے، 2-3 میوزک ملا کے بھی ہو جاتی ہیں، جیسے کامیڈی سسپینس میوزک مکس کر کے بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو اس کے میوزیشین ہیں
वो इस चीज़ को बहुत खूबी से जानते होते हैं। तो हम लिख लेते हैं, तो वो जो प्रोडक्शन के लोग हैं वो उनको जानते होते हैं, तो उस किस्म की म्यूज़िक फिर वो बना के उसमें डाल देते हैं। ये सीन नंबर 10 है। वक्त दिन शाम का है, मुकाम बंगले का लोन है, किरदार अरसलान, नाजनीन और फरहान है। स्क्रीन प्ले में लिखा है अरसलान गैरेज में अपनी बाइक धो रहा है। नाजनीन अंदर से आती है और अरसलान से बातें कर रही है कि भाई साहब फरहान आता है। वो बाइक अंदर आकर रोकता है, बाइक से उतर कर अरसलान और नाज़रीन को देखता है और बगैर कुछ कहे अंदर जाने लगता है। नाज़रीन फरहान को रुककर पूछती है, नाज़रीन फरहान रुको एक मिनट। फरहान फ़ौरन कहता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मेरी बाइक में पेट्रोल भी नहीं है। अरसलान नाज़रीन देखा फरहान हम दोनों से कैसा डरा हुआ है। फरहान चिल्लाकर, तुम दोनों की हरकतें ही ऐसी है। नाज़रीन बस एक माह की बात है, इसके बाद हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। फरहान कोई पैसों का पौधा लगा लिया है जो एक माह बाद फल की शक्ल में पैसे देगा। नाज़रीन खास अंदाज, बस ऐसा ही समझ लो। अरसलान शुजा अंकल आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। फरहान, इससे तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे? नाज़रीन वो ईद मनाने आ रहे हैं, अपनी बेटी गज़ल के साथ। फरहान कहता, मैं फिर भी यही सवाल कर रहा हूँ कि इससे तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे? अरसलान झट से, अरे वो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमें ईदी में लाखों रुपए देंगे। फरहान बिल्ली के ख्वाब में चींच रहे, बस हमेशा दूसरों के पैसों पर नज़र रखो, खुद कुछ नहीं करना। नाज़रीन के तो वो हमारे अंकल हैं, इनकी दौलत हमारी दौलत है, अरसलान और इनका बिजनेस हमारा बिजनेस है। नाज़रीन मैं तो अंकल को लेकर खूब शॉपिंग करने जाऊंगी, आखिर ईद जो आ रही है। अरसलान, और मैं इनका सारा बिजनेस संभाल लूँगा, आखिर मैं MBA जो कर रहा हूँ। फरहान इन दोनों को हैरत से देख रहा है, दोनों दौलतमंद बनने के ख्वाब देखने में खोए जा रहे हैं। कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और ये सीन यहाँ पे कट हो। सीन नंबर 11 ये रात का वक्त है, मकाम फरहान का कमरा है। इस सीन में जो किरदार वो फरहाना और फरहान है। स्क्रीन प्ले फरहान अपने कमरे में राइटिंग टेबल पर कुछ काम कर रहा है। फरहाना दूध का गिलास लेकर आती है, वो बड़े प्यार से फरहान से कहती है, फरहाना कहती है, दूध पी लो, सारा दिन काम और पढ़ाई में मसरूफ रहते हो, थक जाते हो ना, तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए दूध पीना बेहद ज़रूरी है। फरहान कहता, अम्मी ये अरसलान और नाज़रीन बता रहे थे कि शुजा अंकल आ रहे हैं। फरहाना, हाँ, वो अपनी बेटी गज़ल के साथ ईद हमारे साथ मनाएंगे। फरहान, ये अचानक शुजा अंकल को हमारे साथ ईद मनाने का ख्याल कैसे आ गया? कितनी ईदें गुजर गईं, पहले तो कभी नहीं आए और ये अचानक इस ईद पर। हाँ, मुझे ये तो पता नहीं कि वो अचानक इस ईद पर क्यों आ रहा है, मगर मुझे बस ये खुशी है कि वो कई सालों के बाद आ रहा है, वो भी अपनी बेटी के साथ। फरहान चौंकर, कहीं आप इनकी दौलत की चमक दमक से मरऊब तो नहीं है? मरऊब शोक में तो नहीं है। फरहान के पास बैठते हुए कहती है कि मुझे दौलत की ख्वाहिश ज़रूर है मगर हवस नहीं। दौलत वो चीज़ जो अपनी मेहनत से मिले। फरहान गर्दन घुमाकर फरहाना को देख रहा है। फरहाना कहती, वैसे भी मेरी असली दौलत तो तुम हो। कुदरत ने इतना सादा बेटा मुझे दिया है, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? फरहान उठकर फरहाना के पास आकर कहता, अम्मी ईद के बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम शुजा अंकल से खर्चे के पैसे नहीं लेंगे। फरहाना खुश होकर, मेरी भी यही ख्वाहिश है, फिर भी शुजा को गैर तो नहीं है, तुम्हारा मामू है। फरहान कहते, बस अम्मी मैं इनका एहसान मनूँ, इन्होंने बुरे वक्त में हमारा ख्याल रखा,
मगर अब हम और ज़्यादा इनका एहसान नहीं लेंगे। फरहाना ठीक है, तुम्हें जैसे ही जो मिल जाए तो मैं शुजा को बता दूंगी, वो मानेगा तो नहीं, मगर फरहाना मगर आप इन्हें मना लेंगे, मुझे यकीन है। फरहाना मुस्कुरा कर फरहान को देखती है। फरहान एक अज़म का तासुर दे रहा है। यहाँ पे एक हल्की फुल्की म्यूजिक चलेगी और सीन कट हो जाएगा। ये नॉर्मल म्यूजिक होती है, नॉर्मल जैसा हम बनाते हैं। यहाँ हमारी वीडियो का वक्त मुकम्मल हो गया, तो इंशाल्लाह अगले सीन से हम शुरू करेंगे, सीन नंबर 12 से अगली वीडियो में। तो ये वीडियो नंबर हमारी है 4, 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4 है वीडियो। तो इंशाल्लाह वीडियो नंबर 4 में आपको 5 में यहाँ से शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और इस चैनल को शोबिज़ से मुताल्लिक़ अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और आपसे गुजारिश ये है कि आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर तमाम मेरे कॉन्टेक्ट्स मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।